वाहिगुरु। परम सत्कारयोग साध संगत जीओ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਰਗਾਹੀ ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ ਤਾਂ ਜੋ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। आओ सारे प्यार नाल फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सहब बाणी विच फरमान करते ने, जी की बिरथा होए सो गुर पे अरदास कर। महाराज कहते ने तेरे मन विच जो भी इच्छा है अपने सतगुरु नानक अगे अरदास कर। जिस वेले आपां गुरु कोल अरदास करने आ फिर की हुंदा है, गुरु आप विच खलो जांदा है। गुरु साखी रूप होके सारे कारजां नूं आप संपूर्ण करदा है। गुरु नानक साहब जी महाराज कोलों किसी ने पूछया सी, गरीब निवाज जदों तुसी किसे ते प्रसन्न हुंदे हो तां ओनूं की देंदे हो? धीआं पुत्तर। आख्या ये कोई वड्डी दात नहीं, सोना मकान देंदे हो। कहने लगे ये भी कोई बड़ी चीज नहीं, जिस ते तुसी खुश हो जाओ ओनू धन दौलत उच्चा ओहदा देंदे हो। कहते ने ये भी कोई बड़ी चीज नहीं। फिर पूछया बादशाह जिदे ते तुहाडी प्रसन्नता होंदी है, मेहर होंदी है तां ओनू की देंदे हो? तां गुरु नानक साहब कहन लगे, प्यारिया जिदे ते मैं खुश होना वा ओनू संगत विच बैठ के गुरु की बाणी सुनन नूं देना। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। प्यारियो बड़े वड्डियां भागां वाले हो, जिथे तुहानू दुनियावी दातां गुरु ने दित्तियां ने उत्थे अज संगत विच बैठ के गुरु दा शुकराना करन नूं भी मिलिया है। ये वड्डे भाग ने साध संगत जी। आओ जिन्नियां भी संगतां दूरों नेड़ेों चल के आए हो, सारे मिल के कीर्तन करिए, कोई भी रसना वांझी ना रह जाए। मोहिना बिसारो मोह
करो तेरी सांवा में हो जावे हर ना बुलावा मोहे ना बिसारो मोहे ना बिसारो मोहे ना बिसारो मोहे ना बिसारो मैं प्राण तेरा मैं प्राण तेरा मैं प्राण तेरा मैं धन तेरा मोहे ना बिसारो 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 वाहे गुरु ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ कर कृपा प्रभु दीन दयाला तेरी ओट पूरन गोपाला कर कृपा प्रभु दीन दयाला तेरी ओट पूरन गोपाला कर कृपा प्रभु कर कृपा प्रभु दीन दयाला तेरी ओट पूरन गोपाला कर कृपा प्रभु ਇੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਨਾ ਗੂੰਜੇ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗਾਵੀਏ ਸੁਣੀਏ ਮਨ ਰੱਖੀਏ ਭਾਓ ਗਾਓ ਵੀ ਤੇ ਸੁਣੋ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਹੇ ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਮਨ ਰੱਖੀਏ ਭਾਓ ਭਾਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਰੱਖ ਕੇ ਗਾਓ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਘਰ ਲੈ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਏਗਾ ਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਮੰਗੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਲੋਂ ਪਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਉਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਨ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਮੰਗ ਲਵੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਮੰਗ ਲਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਾਸ ਬੋਲਣਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ਤੇਰੀ ਹੋਤ
ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ ਤੇਰੀ ਓਟ ਕੌਣ ਨਿਭਾਵਾਲਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ परम सत्कारयोग साध संगत जीओ, एक शायर का कथन है, खुदा मंजूर करता है दुआ जब दिल से होती है, मगर मुश्किल तो ये है ये बड़ी मुश्किल से होती है। सिख पंथ दी अजीम शख्सियत मायानाज हस्ती परम सत्कारयोग ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन साहब, उन्हां दे आशीर्वाद सदका ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵਚਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜੋਖੜੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਪੰਡਤ ਲਾਲ ਚੰਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ ਦੁਆਪਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਰਖਵਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਸਹਿਬ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲਾਲ ਚੰਦ ਤੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੰਕੇਵਾਦੀ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। तू फिर सवाल करेगा, गुरु दा पुत्र है, किधरे सिख ली होनी है संस्कृत, किते पढ़ी होनी है गीता। मैं अपने नजदीकी सिखा तो अर्थ करावा, फिर भी तू कहेगा सिख हन, इन्हां गीता पढ़ी होनी ताइयों इहदे अर्थ कर दिते। जा पंडित लाल चंद, जे तू गुरु नानक दे घर ते शक कीते, जा जिन्नू तू लियावे उस कोलों ही अर्थ करावांगे। आखो सतनाम श्री। सत संगत अंबाले दे नजदीक एक पिंड है पंजोखड़ा। इत्थे दा रहन वाला एक गरीब जिहड़ा जगह जगह पानी ढोंदा है, लोकां दी चाकरी करदा है, विचारा जुबानों गूंगा है। तो बड़ी चाल चली पंडित लाल चंद ने, सोचदा क्यों ना गूंगे बंदे नू लै जा, ਇਹ ਤੇ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਅਰਥ ਕੀ ਖਾਕ ਕਰੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਗੀਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਅਰਥ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਲਿਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੀਤਾ ਦੇ 18ਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੀਸਰਾ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਪੰਡਤ ਲਾਲ ਚੰਦ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਪੰਡਿਤ ਲਾਲ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕ ਛੱਜੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਜੂ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਜਾਣਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਗੂੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਪੰਡਿਤ ਲਾਲ ਚੰਦ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਿਰ ਬੋਲੇ ਭਾਈ ਛੱਜੂ ਅਰਥ ਕਰੋ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਆ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਮੈਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਪੰਡਿਤ ਲਾਲ ਚੰਦ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਉਚਾਰਨ ਲੱਗਾ, ਜੇ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰ ਮੰਨਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਛੜੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਛੱਜੂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਛੱਜੂ ਅਰਥ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਛੱਜੂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ, ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਸ ਭਾਈ ਛੱਜੂ ਨੇ ਬਚਨ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਪੰਡਿਤ ਲਾਲ ਚੰਦ ਸ਼ਲੋਕ ਹੀ ਗਲਤ ਪੜਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੋ ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕੋਤਕ ਦੇਖਿਆ
ਪੰਡਿਤ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜ਼ਾਰੋ ਜ਼ਾਰ ਰੋ ਪਿਆ। ਵੈਸਾ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਗੂੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਬ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਪਰੇ ਖਲ ਚਤਰ ਵਕੀਤਾ, ਅੰਦਲੇ ਤ੍ਰਿਪਵਨ ਸੂਜਿਆ ਗੁਰ ਭੇਟ ਪੁਨੀਤਾ, ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ ਸੁਨੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਚਾਵੇ ਤੇ ਪਿੰਗਲੇ ਨੂੰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਚੜਾ ਦੇਵੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਚਾਵੇ ਤੇ ਮੂਰਖ ਕੋਲੋਂ ਅਰਥ ਕਰਾ ਦੇਵੇ। ਜਦੋਂ ਸਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਛੱਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਛੱਜੂ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ ਤੇ ਅਰਥ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਗੀਤਾ ਦੇ 18ਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਦਾ 3ਰਾ ਸ਼ਲੋਕ ਭਾਈ ਛੱਜੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜੀਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ। ਪੰਡਤ ਲਾਲ ਚੰਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਲਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਲਾਲ ਚੰਦ, ਤੂੰ ਰਹਿ ਪੰਡਤ ਦੀ, ਪਰ ਸੱਚ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ, ਸੱਚਾ ਬਣ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੋੜ। ਭਾਈ ਛੱਜੂ ਨੂੰ ਚਰਨ ਪੌਲ ਦਿੱਤੀ, ਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਜਾ ਭਾਈ ਛੱਜੂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੁਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਦਣ ਤੇਰੀ ਵੰਸ਼, ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਤੇਰੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜ ਪਿਆਰਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਤ ਸੰਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਸਰਾ ਪਿਆਰਾ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਰਾਏ ਇਸੇ ਭਾਈ ਛੱਜੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਨੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਐਸਾ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਜਿਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕੌਤਕ ਵਰਤਿਆ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜੋਖੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸਰੋਵਰ ਬਣਿਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤ ਸੰਗਤ, ਆਪ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੀ ਪਤਾ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਮਿਹਰਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਵਸਦੀ ਏ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੈ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਣੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ, ਇਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਉਹ ਨੇਕ ਕਰਮ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਆਏ? ਇੱਥੇ ਉਹ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਪੋ ਜੀ। सब दुख जाए, 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 सब दुख जाए। श्री हरकृष्ण प्यारे, श्री हरकृष्ण प्यारे।
ना मिले ता जीवा नानक नाम मिले, ना मिले ता जीवा नानक नाम मिले, ना मिले ता जीवा नानक नाम मिले, ना मिले ता जीवा नानक नाम मिले ता जीवा, नानक नाम मिले ता जीवा, तन मन जीवे हरिया नानक नाम मिले, नाम मिले ता जीवा नानक नाम मिले, नाम मिले ता जीवा नानक नाम मिले, सारे को नाम मिले ता जीवा। तेरा किता जातो नाही, मैं मुझो की कोई, मैं मुझो की कोई, तेरा किता जातो नाही, मैं बिन गुड़ियारे को गुण नाही, आप तरस पे होई, आप तरस पे होई, मैं बिन गुड़ियारे को गुण नाही, मैं बिन गुड़ियारे को गुण नाही, आप तरस पे होई, नानक नाम मिले, नाम मिले ता जीवा नानक नाम मिले, नाम मिले ता जीवा नानक नाम मिले, नाम मिले ता जीवा नानक नाम मिले, नाम मिले।
ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾ ਜੀਵਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾ ਜੀਵਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾ ਜੀਵਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ परम सत्कारयोग साध संगत जीओ, एक शायर का कथन है, मिलता है तेरे दर पे मुकद्दर से ज्यादा, मिलता है तेरे दर पे मुकद्दर से ज्यादा, हालांकि मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। बाबा नानक ते दिलां दियां जानदे ने, कीड़ा झल्ले गुरु दी चाला, इउं दिलां दियां जानदे ने कि जिस वेले सुल्तानपुर तो धन गुरु नानक साहब चले सन प्रचार करन, पहली उदासी ते अपनी भैन बेबे नानकी नूं कहण लगे, बेबे जी चलिया प्रचार करन, दुनिया नूं रब नाल जोड़न, पर मैं चाहना कि पहला हिस्सा तुहाडा होवे। ते बेबे नानकी ने कहा सी, वीर की चाहिदा? सतगुरु कहन लगे, मैं रबाब लैनी है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। रबाब लैनी है ते भैन रबाब दे पैसे तुसी दिओ, जद भी मर्दाना रबाब वजावेगा ना, उस अकाल पुरख दे नाल भैन तुसी भी याद आओगे। तारा वजणगियां रबाब दियां ते तुहाडी याद नाल रवेगी। ते बेबे नानकी ने कहा सी, वीर इन्ना प्यार जदों याद करा तुसी आओगे। भैणा भरावां दा प्यार सत संगत सब तो उत्तम है। ओ भैणा हाले भी है ने जिहड़ियां विआहियां जाण, दूरों बैठियां ही कहंदियां ने, वीरा तेरा वेड़ा वसदा रवे, बाबुल दा घर वसदा रवे। बेबे नानकी है तां इक सी, पर उन्हां दे रूप कई सन। ओ गुरु नानक साहब दी वड्डी भैन भी सी, ओ गुरु नानक साहब दी सिख भी सी। जिस वेले बेबे नानकी ने ਇਹ ਕਿਹਾ, ਵੀਰ जिस वेले रबाब वजेगा मैनू भी याद करोगे ना, ते कदी जदों मैं याद करा तुसी आओगे। धन गुरु नानक साहब ने कहा सी, बेबे जी याद करके देखना। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। ये केवल गल्लां नहीं साध संगत, ये इतिहास है। इसे सुल्तानपुर लोधी विच बेबे नानकी ने तवे ते फुलका पाया ते फुलका फुलिया। है कि ये फुलका, पर फुलका नहीं, ओदे नाल भैन दा प्यार भी सी। फुलका फुलिया ते बेबे नानकी ने याद कीता, ऐ मेरे वीर कितना चंगा होवे जे तुसी आके ए फुलका खाओ। मन विच फुरना, उधरों कन्ना विच आवाज पई, बेबे जी सतकरतार सतकरतार। मस्तक चुकिया ते की देखदी है कि धन गुरु नानक साहब सामने खड़े ने। बेबे नानकी उठी, उठ के मथा टेकन लगी, पर धन गुरु नानक साहब ने बांह पकड़ लई। कहन लगे, ना बेबे जी, भैणा भरावां नूं मथे नहीं टेकदियां। ते बेबे नानकी कहन लगी, वीर भी ओ छोटे ते सतगुर भी ते ओ ना, ला लैण दिओ एक वारी चरनां नूं हथ। सारा संसार तुहाडे चरनां ते झुकदा है। ते सतगुर कहन लगे, ना बेबे जी, भैणा दे हथ सिर ते ही चाहीदे ने। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। एक बेनती कर दईए साध संगत, ਧੀਆਂ बगैर ते संसार चल ही नहीं सकदा। धी पेके घर तो किन्नी भी दूर होवे, सोहरे घर आप किन्नी भी दुखी होवे, फिर भी सुख मंगदी है। ऐ मेरे बाबुल, ऐ मेरी मां, ऐ मेरे वीर, तुहाडा घर वसदा रवे। ਇਹ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਮਾਨਾ ਵਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਸੀਬ ਹੀ ਐਸਾ ਹੋਵੇ
ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਐਸਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਐਸਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਸਭ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮਨ ਮੋਹ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੇਕੇ ਘਰ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਫਿਕਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਤਨਾ ਬਚਪਨ ਵੇਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਆਓ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ ਜੀ। गुरमुख हर पाए, गुरमुख
ਹੈ ਜੀਓ। ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸੁਖੀ ਬਸੇ ਮੋਰੋ ਪਰਿਵਾਰਾ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਪਰਵਾਨ ਚੜ ਗਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਵਰਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸੁਖੀ ਬਸੇ ਮੋਰੋ ਪਰਿਵਾਰਾ, ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਭੇ ਕਰਤਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਵੇਂ ਉਜੜ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਈ ਤੱਕ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਦਲੇ, ਪੁੱਤਰ ਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਵਾਲ ਬੈਠੇ ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਏ। ਮਾਰ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਤੱਕ ਲੈ ਤੇਰੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਬੈਠੇ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਪੜੀਏ ਜੀ। जा तू मेरे वल है काका मोचंदा, जा तू मेरे वल है काका मोचंदा, जा तू मेरे वल है काका मोचंदा, सब कुछ मैनू सौंपया क्या तेरा बंदा, खुद सब कुछ मैनू सौंपया क्या तेरा बंदा, खुद सब कुछ मैनू सौंपया। जादू मेरे वल है काका मोचंदा, जादू मेरे वल है काका मोचंदा, जादू मेरे वल है। लक्ष्मी टोट न आवई खाई खर्च रहंदा, लाख 84 पैदनी सब सेव करंदा, लक्ष्मी टोट न आवई।
सब पीतिया मैं मंगे वरना लेखा कोई न पूछे क्या मर्द किसना ये बैरी में कर सब पीतिया अनब पया सुन पाया दिल कोई गोविंदा सर्वेदार समाने राहुल पावंदा जाको मेरे वाले आता मोचंदा जाको मेरे वाले आता मोचंदा जाको मेरे वाले परम सत्कारयोग साध संगत जीओ एक बार सारे प्यार नाल आखो जी सतनाम श्री ਵਾਹਿਗੁਰੂ वाहेगुरु। इतिहास ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਲਕੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਝ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋੜ ਦਾ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਸੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੋੜੀ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਲੰਘੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਕੋੜ ਨਾਲ ਕੁਰਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੀ ਦਰਦ ਭਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਪਾਲਕੀ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ ਕੁਰਲਾ ਰਹੇ ਕੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੈਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਕੋੜ ਦਾ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਰੋਗ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਰੁਮਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਰੁਮਾਲ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤਨ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਦਿਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੁਮਾਲ ਉਸ ਕੋੜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਫੇਰਨ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋੜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੋੜ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਕੰਚਨ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਗਲਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਅਥਰੂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ ਕੀ ਕਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ 8ਵੇਂ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਆਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਓਟ ਲੈਂਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੱਲੀ ਰੁਮਾਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁੱਕੇ ਹਰੇ ਕੀਏ ਖਿਨ ਮਾਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੰਚ ਜੀਵਾਏ ਕਾਟੇ ਕਸ਼ਟ ਪੂਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸੇਵਕ ਕੋ ਦੀਨੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਈਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੰਗਣ ਲੱਗਿਆਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਵ ਹੋਵੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੈਰਾਗ ਹੋਵੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਦਾਸ ਨਿਕਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਥਾ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਮਨ ਭਰ ਆਵੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਆ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਰੋਕਿਓ ਨਾ। ਰੋਂਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋ ਪੈਨੇ ਆ ਦੁੱਖ ਆਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਰੋਨੇ ਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਣ ਤੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ।
ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਮਨ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਥਰੂ ਹਨ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਤਨ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਗੀਚਾ ਵੀ ਕਾਹਦਾ ਬਗੀਚਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਫੁਹਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਕਾਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਪੀਂਗ ਵੀ ਕਾਹਦੀ ਪੀਂਗ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਹੁਲਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਕਦੇ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਚਾ ਜੈਕਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। आप मुकत मोहितारे, आप मुकत मोहितारे, आप मुकत मोहितारे, आप मुकत मोहितारे, आप मुकत मोहितारे। ऐसे गुर को बल बल चाहिए, ऐसे गुर को, ऐसे गुर को बल बल चाहिए, ऐसे गुर को। आप मुकट मोहे तारे, 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 आप मुकट मोहे तारे। नारायण नारे पग नमस्कारे, नारायण नारे पग नमस्कारे। ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को, ऐसे गुर को बल बल जाइए। आप मुकत मोहे तारे, 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 आप मुकत मोहे तारे।
जिन्हां गुरु के प्यारियां ने पर उपकारी शरधावान संगतां ने कीर्तन दा सत्कार करदियां होया मीरी पीरी कीर्तन विद्यालय दियां उन्हां अनाथ बच्चियां वास्ते माया भेंट कीती है। असीं दोनों हाथ जोड़ के धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे पावन चरनां विखे अरदास करदे हां कि सतगुरु जिन्हां गुरु के प्यारियां ने आप जी दियां लाडलियां संगतां ने अपनी किरत कमाई दे दसवंध नूं लेखे लांदियां होया उन्हां गरीब बच्चियां वास्ते माया अरदास करवाई है। पातशाह रहमत करन आप सब दियां झोलियां भरन आप सब दियां इच्छावां पूरियां करन महाराज आप सब दी किरत कमाई कारोबारां विच बरकत बख्शण आने वाला समां तुहाडा सारियां दा सुखां भरिया बतीत होवे। मेरे सतगुरु तुहाडा ते तुहाडे बच्चियां दा भला करन साडी यही अरदास है। जो आप जी ए माया कीर्तन भेंट अर्पण करदे हो इस माया दा एक एक पैसा उन्हां बच्चियां वास्ते जांदा है। सतगुरु कृपा करन लोक परलोक दे सुखां नाल तुहाडीआं झोलियां भरन। इन्हां पंक्तियां नूं जपो फिर समाप्ति। आप मुकत मोहि तारे आप मुकत मोहि तारे आप मुकत मोहि तारे आप मुकत मोहि तारे ऐसे गुर को पल पल जाइए गुर को पल पल जाइए आप मुकत मोहि तारे 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 इतनी सेवा प्रवान करनी धन्यवाद है जुगो जुग अटल सिर्फ सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दा दूरों नेड़ियों चल के आईयां होईयां शरधावान संगतां दा तहे दिलों धन्यवाद। अति धन्यवादियां सब दा भला मंगण वाले परम सत्कारयोग गुरु गोबिंद सिंह जी सेवक जत्था समूह शरधावान प्रबंधक वीरां दा धन्यवाद है जिन्हां दे उद्यम उपराले सदका सानू आप जी वर्गियां शरधावान संगतां दे दर्शन नसीब होए ने। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जंगपुरा एक्सटेंशन दी समूह प्रबंधक कमेटी दा इस्त्री सत्संग सभा दियां बीबियां दा दशमेश सेवक जथे दे समूह शरधावान सेवादारां दा तहे दिलों धन्यवाद। सूझवान स्टेट सकत्तर साहब दा साउंड सिस्टम वालियां दा धन्यवाद है। महाराज कृपा करन समूह प्रबंधक वीरां दे सिर ते समूह संगतां दे सिर ते अपना मेर भरिया हथ रखण तुहाडे भंडारे भरे रहन। मेरे सतगुरु तुहाडे बच्चियां नूं अपने दर घर दा प्यार नाम सिमरन दियां दातां बख्शण। दासां तो बाद सिख पंथ दे महान कीर्तनीए परम सत्कारयोग भाई साहब भाई गुरशरण सिंह जी लुधियाने वाले आप जी नूं गुरु के कीर्तन द्वारा निहाल करनगे। जी आयां नूं किया जांदा है भुल चुक दे खिमा फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।